आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों CNP ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ अर्ज़ कर रहा ਹਾਂ। दोस्तों, कल वाला वीलॉग ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸੀ कि महंगाई और बिजली। दोस्तों, कल मैं कुछ चीज़ां बिजली की कमी ते बात की सी, कुछ गल्लां बिजली की कमी होने की वजूहात ते बात की सी। अज दूसरी लाइन जिहड़ी है वो ये आ कि इस वजूहात के नाल नाल होर की वजह ने जिहदी वजह तो साडे बिजली की शार्टेज हुंदी आ या लोगों के बिल क्यों ज़्यादा आउंदे ने। दोस्तों, साडे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला हदायत दे टॉप मोस्ट तो लग लोअर मोस्ट तक हर एक नूं, क्यों भला इत्थे आवे दा आवाज़ बिगड़िया आवे। अगर तुसीं ये कहो कि असीं ठीक हाँ, छोटा तबका ठीक है तो वड्डे बुरे ने, नहीं, असीं सारे इक्को जिहे हां। अल्लाह ताला ने फरमाया सी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी फरमान है कि जिहो जे तुसीं होवोगे तुहाडे हुक्मरान बिल्कुल तुहाडे वर्गे होणगे, जैसे तुसीं हो जाओगे असीं हो जाणगे। हुण देखो, जिस तरह असीं बद अमालियां कर रहे हैं, बद इतदालियां कर रहे हैं, हेरा फेरियां कर रहे हैं, झूठ बहतान बोल रहे हैं और हर फ्रॉड हर करप्शन छोटे लैवल ते भी हो रही है, तो वड्डे लैवल ते क्यों ना होएगी। और जो वड्डे लैवल ते होएगी छोटे लैवल ते क्यों नहीं होएगी। दोस्तों, नंबर एक, बिजली की शार्टेज जिहड़ी सी कल मैं वो वाज़ेह कीती सी की वजूहात ने उहदियां। अज चलने हैं बिजली की चोरी के उपर। तुहाडा की ख्याल आ कि मेरे जैसे जिहड़े वाइट कॉलर लोग ने, सफ़ेद पोश लोग ने, वो बिजली चोरी करते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। वो कभी जरूरत नहीं करते बेचारे बिजली चोरी करती, इस वास्ते नहीं करते कि वो अपना कॉलर बचाउंदे ने। चोरी वो करते हैं जिहड़ा बदमाशी आवे, खा वो हाई जेंट्री बदमाशी आ, खा वो लो जेंट्री बदमाशी आ, जिन्होंने ना लत्थी दा ना चढ़ी दा, या जिन्होंने ये पावर के उत्ते इन्ना मतलब अपने आप ते कॉन्फिडेंस आ, इन्ना मजबूत अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने कोई नहीं कुछ भी कह सकता, वो चोरी करनगे। और उदा इस चोरी का जो बोझ आ, वजन आ, वो कित्ते आउंदा? वो मेरे तुहाडे ते आउंदा। साडा जिहड़ा मीडियम तबका सारा उहदे ते बोझ आउंदा वे। तुसीं देखो, वड्डे वड्डे जितने लोग ने सारे बिजली या तो फ्री इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने यूनिट्स की फ्री सहूलत मौजूद है, तो या फिर चोरी करते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कारखानादार जिहड़े चोरी करते हैं। यानी तुसीं दूसरे लफ्ज़ां च कह लो कि बड़े बड़े मगरमच्छां दा काम है बिजली चोरी करना, जिन्हें हाई लैवल पर आके बिजली चोरी करती है, हज़ारां यूनिटां के हिसाब नाल चोरी करते हैं और लखां रुपया हर महीने गौरमेंट नूं टीका लगाउंदे ने। लेकिन वो टीका गौरमेंट नूं नहीं लगता, वो सानूं लगदा वे मतवस्त तबके, जिन्हां लोगों ने, सफ़ेद पोश लोगों ने अपना भरम रखने वास्ते इतदार ते चलते हैं और इतदाल पसंदी का मुजाहरा करते हैं। वो सारे मसाइल उन्होंने जिन्ना चिर तक ये वड्डे गुरगे वड्डे मगरमच्छ या पकड़े जान या शर्मो हिया कर, उन्ना चिर तक साडे मुल्क तो बिजली चोरी नहीं मुक सकती। उसकी वजह यह कि गरीब आदमी नूं डंडे के जोर तो उन्होंने को बिजली का बिल लै लिता जाता और वो जिन्नी बिजली इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई आ उन्होंने जमा करवाना पैंदा। अक्सर मैं देखना मेरा बिल जदों को थोड़े जे कीमत वध आउंदी आ ते नाल ते ठप्पा ला के आ जाता कि जनाब ये बिल जमा कराओ वगरना तुहाडा मीटर कट लांगे। लेकिन जिन्हां दे करोड़ों रुपए च बिल पेंडिंग पे ने उन्होंने कोई नहीं पुछदा कि तुसीं बई बिल क्यों नहीं जमा कराउंदे, असीं तुहाडा कनैक्शन कट देंगे। क्यों? उत्थों बिजली वालियां नूं वापडा वालियां नूं पता भी सानूं अगों मूँह भन्ना, गरीब आदमी तो पता है इन्हां दा परचा करा देंगे, इन्हां दे कनैक्शन कर देंगे, इन्हां मीटर उतार के लै देंगे। यानी ऐसा बदमाशिया सिस्टम बनया है साडे मुल्क के अंदर। इत्थे हर अदारा जिहड़ा वो शरीफाना तरीके नाल चलदा ही नहीं है। हर बंदा अपनी इजारादारी कायम करके बैठा। तुसीं वापडा ले लो, वापडा च तुसीं चीखी जाओ, चिल्लाई जाओ, मीटर रीडर ने अपनी मर्जी नाल आके मीटर रीडिंग करनी है और तुहाडा बिल आ जाना, यू हैव टू पे इट।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬੜਾ ਦੌੜੋਗੇ, ਬੜਾ ਚੀਖੋਗੇ, ਚਿल्लाओगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਬਾਹਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 4 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ 14 ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, 14 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਡੈਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 35 ਰੁਪਏ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਡਰਦਾ ਵੇ, ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਵੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ? ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਗੱਤੀ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ 25 ਵੀ ਨਾ ਹੋਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ 25 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ, ਇhtਜਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੋ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਖਰਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੁਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਮਸਾਇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।